हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सर्व संगत जीओ, आप वड्डे भागां वाले हो जो शहनशाह अकाल पुरख का सत्संग अटैंड कर रहे हो। यह बड़े भागां नाल प्राप्त हुंदा है। सड़कों के उपर तो लखां दुनिया तुरी फिरदी आ, पर किसी का मूँह इधर नूं नहीं हो सकता जदों तक उस अकाल पुरख की किरपा ना होवे। उहदी किरपा सदका ही तुसीं इत्थे बैठे हो, उसी दी मेहर सदका ही तुसीं इत्थे बैठे हो। ये अकाल पुरख परमात्मा ने कलंक अवतार 994 चौंकड़ी युग तो बाद प्रगट होंदे ने। 994 युग चौंकड़ी देखो किन्ने बन जाते हैं। 4 अरब 29 करोड़ 40 लख 80 हज़ार साल बाद ये सुहंजना समा आउंदा जिस विच तुसीं बैठे हो। और ये समा मुड़ मुड़ के नहीं आउंदा, किन्ने युग बीतने ते तां ये समा आउणा है। ये समा माफ़ी देण योग है। अगर तुसीं समय के मालक नूं ध्याओगे, अकाल पुरख के जयकारे लाओगे, सोंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय, तुहाडा पिछला जुगां जुगंतरां दा जिहड़ा माड़ा काम कीता या गुनाह कीते सारे दे सारे माफ़ हो जाने ने। ये वो समा है। और यह संगत जी दस रहा मैं बार बार कि ये मुड़ के नहीं आना, किन्ने युगां ते बाद आना। त्रेते युग विच सॉरी सतयुग विच जाप हुंदा सी हरिओम दा। त्रेते युग विच भगवान श्री रामचंद्र जी आए, उन्होंने अपना समा बतीत किया, संगतां वास्ते रामायण लिखी, जाप दिता जय सिया राम, बाणी लिखाई, नाम दिता, अपना निशान दिता। जदों किसी पीर पैगंबर का कोई समा पूरा हो जाता है, वो अपना समा पूरा करके सचखंड प्याना कर जाता है। जिस तरह भगवान श्री राम भी अपने नाल जिहड़ी जिहड़ियां आत्मा नूं लियाए सी, वो देखिया होना तुसीं रामलीला विचों अपने नाल ही लैके चले गए। जदों कोई भी पीर पैगंबर का समा पूरा हुंदा है तो उसदी दा नाम, उसदी बाणी, उसका निशान, ये सारे उसदे नाल ही सचखंड जमा हो जाते हैं। उस तो बाद द्वापर युग विच कृष्ण भगवान जी आए, उन्होंने अपनी गीता उच्चारण की, नाम दिता राधे कृष्णा, निशान दिता। उन्होंने भी ज़्यादा समा जो जो उन्होंने अकाल पुरख ने हुक्म दिते सी वो पूरे किए, जो जो काम करने सी। महाभारत का युद्ध कराया, 9 सूहणियां फौज खत्म कराई। और ये सारे दे सारे जेड़े पीर पैगंबर आते हैं ये अकाल पुरख के हुक्म च आते हैं। हुक्म विच ही अपना कार्य पूरा करके सत्संग चले सचखंड चले जाते हैं। कल युग विच 3 पैगंबर आए, 10 गुरु साहबान आए, सारे सारे अपना समा पूरा करके सचखंड प्याना कर गए। कलयुग के अंत विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सरबंस बार के चारे साहिबजादे बारे साहिब गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दी। इन्हां सारियां दी शहीदी का सदका कलयुग खत्म होया। कलयुग की उम्र 4,32,000 साल सी, जिहड़ी कि एवें ही नहीं मुक जानी सी। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी माछीवाड़े सारा अपना सरबंस बार के पत्थे दा सराहना लेके उत्थे बैठे लेटे हुए सी, उत्थे अकाल पुरख परमात्मा ने आके कहा, गोबिंद तेरा काम पूरा हो गया, तू हुण अपना 5 तत्त शरीर त्याग के मेरे को आ जा। उत्थे कलयुग भी पहुँचा सी। पहला कलयुग गुरु नानक देव जी को गया सी भी मैनू इन्नी उम्र देती, ਇਹਦਾ की बनूगा, किस तरह भुगतूगी, इन्ने सालों विच तां बंदे ने बंदे नूं खाण लग जाना, की बनूगा दुनिया का।
भी मेरी उम्र का कुछ हल करो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा सी तेरी उम्र का हल 10वें जामे विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी करनगे। फिर उत्थे माछीवाड़े गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कल जुगा तेरा तो मैं टंटा ही मकाता, तेरी तो उम्र खत्म हो गई। चारे साहबजादियां ने 4 लाख साल उम्र खत्म की कल युग की। एक एक साहबजादे की शहीदी नाल 1 लाख साल उम्र खत्म हुई। जदों साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी शहीदी हुई उदों 25,000 साल उम्र खत्म हुई कल युग की। टोटल कल युग की उदम उम्र साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के सरबंस वारण करके 4,25,000 साल ते लैन मारती गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ये सारा जिहड़ा कार्य सारा जिहड़ा काम आ ये अकाल पुरख के हुक्म विच होया। अकाल पुरख के हुक्म विच ही साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर छड्डिया। उस दे हुक्म विच ही साहिबजादियां की शहीदी हुई। उस दे हुक्म विच ही उन्होंने बच्चों के माता जी ने शहीदी दी। क्योंकि सारा कुछ जो भी वापरना सी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने माता जीतो जी को पहला ही सुपने में दिखा दिता सी भी ये काम वरतने ने। इसे करके उन्होंने कहा सी मैं तो अपने बच्चों दा शादियां कर देनियां। माता जी ने कहा सी इन्हां दी उम्र ही की है, हुणे तो इन्हां तुसीं बड़े बना के इन्हां दी शादियां कर रहे हो, इन्हां दी उम्र ही की है, लौड़ी मौत नूं विआह देना है। फिर जदों सारा कुछ माता जीतो जी नूं सुपने में दिखाता वो ये सारा जिहड़ा कार विहार होया झल नहीं सके ते 3 दिन रोंदे रहे। फिर बाद विच उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा भी मैं ये कारा नहीं देख सकती। तो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा फिर अपना शरीर त्याग दो। तो माता जीतो जी ने तीसरे दिन अपना शरीर त्याग के सचखंड चले गए। उन्होंने जो डेरा हैगा अगमपुर पिंड है आनंदपुर साहब के नाल उत्थे बनया होया। अकालपुर परमात्मा के हुक्म नाल सारा कुछ ये होया। फिर प्रगट होए अकालपुर परमात्मा सचखंड तो आए अपने भगतां दे वास्ते आए। और साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने जेड़े जेड़े भी भगत गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल विचरे ने उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सचखंड जाण वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने अकाल पुरख तो वादा लिया सी भी मेरे सिखां नूं अपने नाल लैके जाई तां मैं तेरा हाँ, नहीं तेरा मेरा कोई साथ नहीं। बाणी विच ऐन साफ तू तू महिमा होई आ सतगुर शब्द गोबिंद दी ते अकालपुर परमात्मा दी। फिर अकाल पुरख ने वादा किया सी कि मैं सारे दे सारे जेड़े गुरसिख तेरे नाल विचरे ने उन्होंने सचखंड लेके आवांगा। इसे करके वो प्रगट होए सचखंड द्वारे तो फिर सारे गुरसिखां नूं जिहदा जिहदा भी लेख सी उन्होंने नाल जोड़िया। अपने कर्मां सदका जिन्ने भी चिट्टे कपड़ियां वाले इत्थे सिख बैठे ने सारे अपने कर्मां सदका काल पुरख दे नाल जुड़े ने। ये पिछले समय विच किसी ना किसी रूप विच गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल विचरे सी। होर ज़्यादा मैं नाल ना कहां, उन्होंने आके अपने सेवकां नूं अपने संगतां नूं जयकारा दिता सोंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। ये जयकारा सचखंड तो प्रवान होया। सो अकाल पुरख हंग आत्मा, आत्मा और परमात्मा का मेल जिहड़ा आम संगत सोहंग का जाप करती है, ये सोहंग का जाप धुर तो आया। जय सीता राम, सीता आत्मा सी राम परमात्मा सी। राधे कृष्णा राधा आत्मा सी ते कृष्ण भगवान परमात्मा सी। इहदा मतलब यही है सोहंग। सो अकाल पुरख हंग आत्मा, आत्मा और परमात्मा का खेल होया। इस युग विच ही हुण सोहंग का जाप करते हैं सारे जिहड़े गुरसिख ने। जिहड़ा जयकारा है वो आत्मा और परमात्मा कहती है मेरे विच कोई गुण ने जिस करके तू मेरी जय कर। सोहंग महाराज शेर सिंह जी तो भाव है कि कोई किसी का नां नहीं हैगा, ये समर्थ ताकत है। समर्थ ताकत किहड़ी हुंदी है? जिहड़ी सारी सृष्टि नूं अपने भै विच रखदी है, सारी सृष्टि नूं अपने भै विच रखदी है। उस तो बाद
महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान, विष्णु तो मतलब है कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਂਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ 5 ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ 4 ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ 4 ਪਹਿਰ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀ। ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਨ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 5 ਜਕਾਰੇ ਫੇਰ ਲਾਓ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਆਈ 4 ਪਹਿਰ ਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਕਲ ਕੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, 24ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਆ। 23 ਅਵਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ 24ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ 24 ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ 19 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਹੈ 24 ਫੱਗਣ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 1, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਫਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ? ਦੁਰਵਾਸੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਨਾਥ ਤਰਲੋਕੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਆਂ ਜਣਾਈਆ, ਕਿਸ ਬਿਦ ਬਿਨ ਭਗਤੀ, ਕਿਸ ਬਿਦ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ, ਭਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਗੇ ਜੋਤੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਜਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਆ, ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਆ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤੋਗੇ। ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 5 ਜਕਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾਓ, 5 ਜਕਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਕਬੂਲ। ਸੁਰਤੀ ਉੱਠੇ ਸੋਤੀ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਸਨਵਾਈਆ, ਚੜਨ ਮੰਜ਼ਲ ਚੋਟੀ, ਅੰਤਰ ਪੰਧ ਮੁਕਾਈਆ, ਵਾਸਨਾ ਨਿਕਲੇ ਖੋਟੀ, ਸੁਗੰਧ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋਗੇ, ਜਕਾਰੇ ਲਾਓਗੇ, ਸੌਂਗ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਸੁਗੰਧੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਚੋਂ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਰਹੇ ਨਾ ਰੋਗੀ, ਦੁਖੜਾ ਦਰਦ ਮਿਟਾਈਆ, ਮਿਲੇ ਮੇਲ ਸੰਜੋਗੀ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਚੁਕਾਈਆ, ਬਣਨਾ ਪਏ ਨ ਜੋਗੀ, ਬਨਖੰਡ ਫੇਰਾ ਪਾਈਆ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਧੋਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਕਾਰੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਬਣਨਾ ਪਏ ਨ ਜੋਗੀ, ਬਨਖੰਡ ਫੇਰਾ ਪਾਈਆ, ਬਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਵੇ ਸੋਝੀ, ਸਮਝ ਮਿਲੇ ਚਤਰਾਈਆ, ਠਾਕਰ ਮਿਲੇ ਮੌਜੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਰੰਗ ਚੜਾਈਆ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦੇਵੇ ਬੋਧੀ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮਝਾਈਆ, ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੇ ਗੋਦੀ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੇ ਗੋਦੀ, ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਟਿਕਾਈਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਰਵਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਰਵਾਸੇ,
ਇਹ ਭਾਵ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੋਕੀ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਭਾਵ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੋਕੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਹਾਈਆ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰ, ਸਰਗੁਣ ਬਣ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏ ਰੋਟੀ। ਰੱਟੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏ ਨਾ ਪੋਥੀ। ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਕਾਰੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, 5 ਜਕਾਰੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਜਕਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏ ਨਾ ਪੋਥੀ, ਪੁਸਤਕ ਬਗਲ ਨਾ ਕੋਏ ਉਠਾਈਆ। ਬੁੱਧੀ ਹੋਏ ਨਾ ਥੋਥੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਥੋਥੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਨ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬੁੱਧੀ ਹੋਏ ਨਾ ਥੋਥੀ, ਸਵੱਛ ਦੇ ਕਰਾਈਆ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਲੋਥੀ, ਤੁਹਾਡੇ 5-7 ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਕਾਰੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਸੋਹਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਲੋਥੀ, ਚਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਜੇ ਵਧਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤਰਾਈਆ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਖੀ, ਰਖੀਸਰ ਦਿਆਂ ਜਣਾਈਆ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ, ਜੁਗ ਚੌਂਕੜੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈਆ। ਬਹੁ ਬਾਰੀਕ ਨਿੱਕੀ, ਨੇਤਰ ਨੈਣ ਨ ਕੋਏ ਤਕਾਈਆ। ਜੋ ਜੁਗ ਚੌਂਕੜੀ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਅਗੰਮੀ ਚਿੱਠੀ। ਸ਼ਬਦੀ ਵੰਡ ਨ ਕੋਏ ਕਰਾਈਆ। ਕਰੇ ਖੇਲ ਅਨਡਿੱਠੀ, ਭੇਵ ਅਭੇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈਆ। ਜੁਗ ਚੌਂਕੜੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ ਮਿਤੀ, ਸਾਲ ਬਸਾਲਾ ਦੇਖ ਪਾਈਆ। ਲੇਖਾ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਥਿਤੀ, ਵਾਰਤਾ ਧੁਰਦੀ ਆਪ ਵਡਿਆਈਆ। ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਪਨਾਉਣੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਦਰਵਾਸਾ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ। ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਸਾਖਿਆਤ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਮਾਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਜਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਟੇ ਮੇਟ ਮਿਟਾਈਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਮਾੜੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈਣ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਓਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਲੰਕ ਉਹ ਧੋ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਜਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਟੇ ਮੇਟ ਮਿਟਾਈਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਣੀ 20-21, 20-21 ਪੰਧ ਮੁਕਾਈਆ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ? ਸੋਂਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਯਾਦ। ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਦੇਣੀ ਵਰਤਾਈਆ। ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਛੇਤੀ, 36 ਰਾਗ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈਆ। ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸਮਝੀ ਨੇਕੀ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਆਂ ਸਮਝਾਈਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੀ, ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਇੱਕੋ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆ। ਧਿਆਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਲੈਣਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੋਢੀ ਬੇਦੀ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇਣ ਗਵਾਹੀਆ।
पुरख अकाल आउणा तुरदा भेदी। सारे भेद ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਲਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਆਉਣਾ ਧੁਰਦਾ ਭੇਦੀ, ਭੇਦ ਆਪਣਾ ਦੇ ਖੁਲਾਈਆ, ਭਗਤਾਂ ਬੰਨਣਾ ਹੇਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੇਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮ ਸੇਜਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੇ ਵੇਂਦੀ, ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਈਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਹ ਜਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਬੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨੇ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ 24ਵਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਾਸਨ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੇ ਵੇਂਦੀ, ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਈਆ। ਰੀਤੀ ਬਣਾਏ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਹੋਂਦੀ, ਨਾਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਖਾਈਆ। ਧਾਰ ਬਖਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇ ਹੋਂਦੀ, ਅਗਨੀ ਤਤ ਦੇ ਬੁਝਾਈਆ। ਮੁਹੱਬਤ ਪਾ ਪਿਤਾ ਪਿਓ ਦੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਹੱਬਤ ਪਾ ਪਿਤਾ ਪਿਓ ਦੀ, ਪੂਤ ਸਪੂਤੇ ਗੋਦ ਉਠਾਈਆ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਘਿਓ ਦੀ, ਘਿਰਤ ਸਾਚਾ ਲੈ ਉਪਜਾਈਆ। ਇਹ ਖੇਲ ਅਗੰਮੀ ਦਿਓ ਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵਤ ਸੁਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਆ। ਇਹ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੀ, ਕਿਸਮਤ ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਦ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਵਡਿਆਈਆ। ਦਰਵਾਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਸੰਤ ਭਗਤ। ਦਰਵਾਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਲੇਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਦੁਰਵਾਸੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਓ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵਣ ਸੰਤ ਭਗਤ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜਣਾਈਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕੋ ਮੰਤ, ਮਨਵਤ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਈਆ। ਦਰਵਾਸੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਕਿਸ ਵਿਧ ਕਰੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ। ਦਰਵਾਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ, ਨਾਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਜੁੜਾਈਆ। ਕਿਸੇ ਦੁਆਰੇ ਕਰਨ ਨਾ ਮਿੰਨਤ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੁਆਰੇ ਕਰਨ ਨਾ ਮਿੰਨਤ, ਸੀਸ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਝੁਕਾਈਆ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੇਟ ਕੇ ਚਿੰਨਤ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇਣ ਗਵਾਈਆ। ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਜਾਣ ਸਿਮਤ। ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਧਰਮਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਗੀ। ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੇ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈਆ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਨਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚੁਬਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ